का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वीर जीओ साध संगत जीओ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 555 555 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਹਾਗੜੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਲਈ ਸੀ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ 17ਵੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੌੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ कबीरा मरता मरता जग मुआ मर पे न जाने कोय ऐसी मरनी जो मरै बहुर ना मरना होए। कहते सारा संसार जिहड़ा हैगा, सारा संसार जिहड़े मनुखी है, मनुख है जिहड़े मनुख दे शरीर च आए, मनुख दी जून च जिहड़े आए उन्हां दी गल हो रही है। मरता मरता कबीर जी कह रहे कि भई जन्म लै लिया, हुण मरना तो सारिਆਂ ने हैगा। जन्म लै के कहते मरता मरता जग मुआ मर पे ना जाने कोई। कहते किवें मरना सीगा, कोई भी जिहड़ा हैगा मैजोरिटी जिहड़ी हैगी आ वो पता ही नहीं उन्हां नूं असीं कादे वास्ते आए हैं दुनिया दे विच। मालक परमात्मा ने सानूं मनुखी जून दित्ती होई आ, 84 ਲੱਖ जूनां हैगियां और अपने तो उपर जिहड़ा हैगा, अपने तो उत्ते परमात्मा हैगा और अपने तो थल्ले जिहड़ा हैगा 84 ਲੱਖ जूना हैगी। और ये बार बार जिहड़ा हैगा मालक ने ऐसी प्रकृति बनाई है। ये गेम मालक दोनों पासे मालक दे हैगे, नैगेटिविटी ते पॉजिटिविटी। ये माया चोगा खिलारिया होया मालक परमात्मा ने, और मालक कहता है कि बई ये चोगा ये मैं जिहड़ा हैगा पर पुरुष या पर इस्त्री जिहड़ी हैगी आ ऐसी जिहड़ी हैगी माया बनाई हुई है कि ये हर इंसान नूं भावें तीवी आ भावें बंदा आ उहनूं ये मोह लैगी। कहंदे मालक कहंदा ये मैं परपसली जिहड़ा हैगा ये तैयार कीती है माया, और ये फसाउण वास्ते कीती आ। और कम हैगा बई अपने आप नूं बुझना हैगा, मैं तेरे अंदर ही हैगा आ। अपने अंदर वो मालक परमात्मा ही हैगा, ਉਹੀ बोल रहा आ। शरीर तो जिहड़ा हैगा अपना नाश हो जाता है, शरीर तो कुछ भी नहीं हैगा अपना। शरीर जिहड़ा हैगा हरेक दा शरीर है, ये 5 तत्तां दा बनिया होया, शरीर ने नष्ट हो जाना है भाई। पर जिहड़ी अंदर जिहड़ी जोत हैगी आ वो है असली जिहड़ी आत्मा, ਉਹਨੂੰ बुझण वास्ते मालक कहंदा वो मैं ही हैगा आ। और तू अपने आप नूं बुझना है, तू जिहड़ा हैगा मेरा ही पार्ट हैगा आ। तू अपने आप नूं शरीर समझ के बैठा होया, शरीर नूं खिला रहा पिला रहा है, यही दुनिया दे विच भोग करी जा रहा तू दुनिया के पदार्थ। इस करके जिहड़ा हैगा ये मनुखी जून जिहड़ी तेरी जिहड़ी है वेस्ट हो जाती है। रैन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, कौडी हीरे जैसा जन्म है कौडी कौडी बदले जाए। आ देख लो भाई, इस तरीके दे नाल ये जन्म जिहड़ा हैगा चले जाता है। हीरे जिन्ना हीरे वर्गा जन्म है, ये आपां अपने आप नूं जान सकते हैं, परमात्मा नूं मिल सकते हैं और जन्म मरण के गेट चों बाहर आ सकते हैं। इहदे वास्ते जिहड़ा हैगा मालक परमात्मा ने आपां नूं मनुखी जून दित्ती हुई है। कबीर मरता मरता जग मुआ, कहते आ चीज़ कोई भी यात्रा नहीं करता अपने अंदर जिहड़ा हैगा, अपने विचारां नूं जिहड़ा हैगा कोई भी बंद नहीं करता। बस बाहर मुखी कोई तीर्थां ते चला गया, कोई पाठ कर रहा है, कोई बाणी ला ली, कोई कीर्तन ला लिया, कोई किसी ने कुछ कर लिया, बहुत ईजी हैगा। कोई वाहिगुरू वाहिगुरू कर रहा है, ये भी बहुत ईजी हैगा मूँह दे नाल। पर भाई वो पतंदर जिहड़ा हैगा उहनूं वो फिर खुला छड्डता आपां ने। अपना मन भगती तो करनी सी, मन ने करनी सी, आपां जिहड़े शरीर दे नाल भगती कर रहे हैं। मन जिहड़ा हैगा खुला है, मन तो कहता जिन्नी देर मर्जी बिठा ला मैनूं, जिन्नी देर मर्जी जिहड़ा हैगा तू मैनूं जिहड़ा कीर्तन सुना ला, चाहे ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ सुनना है, वो तो घूम रहा किते दा किते। कबीर मरता मरता जग मुआ मर पे ना जाने कोई। पता ही नहीं है भी ये मन नूं किवें रोकना हैगा, विचारां नूं किवें बंद करना आ। विचार ये संसार मालक ने जो काम क्रोध लोभ मोह हंकार जो चोगा संसार खिलारिया होया है वो आपां ये ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां के थ्रू जिहड़ा हैगा आपां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਹੈਗਾ और अपना शरीर जिहड़ा स्वाद नूं माणदा हैगा।
ਇਹ ਸਰੀਰ ਭੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨ ਕੋਲ ਸਵਾਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਵਾਨੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆਖਰੀ ਤੱਕ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਬਈ ਭੁੱਖਾ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਵਾਦ ਪਾਇਆ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਪਾਇਆ ਆ ਔਰ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਛਣਿਕ ਸਵਾਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਬਸ ਛਣਿਕ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੁਆ, ਮਰ ਭੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੇਮ ਪਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਵਾਦ ਪਾਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਉਨੇ ਕੁ ਲੈ ਲਾ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੋਗ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ? ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਘਟਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਜੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੂਨ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ 84 ਦੇ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਾਪਸ, ਜਿਹੜਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਰਨੀ ਹੈਗੀ ਭਾਈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਏ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਲਾ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨ ਵਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਰਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਔਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਾਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਲਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲਕ ਫੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਲਕ ਪੁਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਬ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਲਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮਹਿਲ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮਨ, ਸੰਸਕਾਰ, ਸਵਾਦ, ਪਦਾਰਥ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਹ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਐਸੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਇਸ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੇਂ ਆਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਮਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਾਇਆ ਪਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਵਰਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪੈਸੇ ਚੜਾਏ, ਰੁਮਾਲੇ ਚੜਾਏ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਹੋ ਗਈ ਭਗਤੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਸ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਮਰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੂੰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਐਡ ਆਨ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਘਟਾ ਕੇ ਵਧਾ ਕੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਦੇ ਫਿਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਜਿਸ ਚਿਰ ਘੱਟ ਮੈਂ ਸਾਹ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦਾ, ਪੌਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਸ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੋਰ ਅਖਤਿਆਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਜੀ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਗਿਆ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ।
ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਪਾਏ। ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋਂ ਨਾ ਵੀਸਰੈ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਮਨ ਤੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਖਾ ਮਰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਸੌਖਾ ਮਰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗਤ ਡਰੇ, ਜੀਵਿਆ ਲੋੜੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗਤ ਡਰੈ, ਜੀਵਿਆ ਲੋੜੈ ਸਭ ਕੋਇ। ਫਿਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ, ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਆ ਹੈਗਾ ਮਰਨਾ, ਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ, ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਸੋਏ। ਉਹਨੇ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਹੁਕਮ ਪਾਏ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਾਈਕ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਹੀ ਗੇਮ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬੁਰਿਆਈ ਪਾਈ, ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਦ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ ਆ। ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੇਮ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਚੋਗੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ, ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਸੋਏ। ਨਾਨਕ ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ ਤਾਂ ਸਦ ਜੀਵਨ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਰਨੀ ਜੇ ਸਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਭਾਈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਵਾਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਰਨਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਰਨਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਕਿਉਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ, ਸਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਨਿੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੀ ਦੇਖੋ ਫੀਲਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰਨਾ ਬਸ, ਫਿਰ ਜੀਵਤ ਸਤ ਜੀਵਤ। ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਫਿਰ ਆਨੰਦ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਉਹਦੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਪਾਤਰਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਊਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪੈਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੰਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਹੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਹ ਫਿਰ ਖੇਡ ਹੋਈ ਜੀਵਤ ਮਰੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਲੇਵਰ ਭਾਵ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਡ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਦਾ ਜੀਵਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹੋ ਵੀ
ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣ ਲੂਗਾ, ਪਾਠ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਾ, ਬੈਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ, ਬਸ ਇਹ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤਾਂ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਮਨ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਸ ਆਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਆ? ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਭਾਈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈਗੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ, ਕਿਉਂ, ਕਾਹਦੀ ਆਊਟਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਹ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਹ ਭੋਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਆਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਭਾਈ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਖੱਟ ਲੇਗਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਭੋਗ ਲੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਨ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ ਹਾਂ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮੰਨ ਲੈ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੂੰ, ਇਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲੈ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਗਏ, ਰਾਵਣ ਗਏ, ਜਾਗੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਮੈਜਿਨ ਹੀ ਕਰ ਲੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਸੋਚੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਸਹਿਲਾ ਉਹ ਜੀਵਤ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਉਹ ਜੀਵਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਅਮਰ ਹੋ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ ਜੂਨਾ ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਹ। ਜੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਭੇਦ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਪੌੜੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਪੌੜੀ ਜਾਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਵੇ ਹਰ ਸੁਆਮੀ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹਰ ਆਪ ਜਪਾਵੈ। ਦੇਖ ਲਓ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੋ ਵੀ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਵੇ ਹਰ ਸੁਆਮੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹਰ ਆਪ ਜਪਾਵੈ, ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਸੁਖ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਪਾਠ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁੱਝਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਪਾਠ ਹੀ ਤਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਝ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਏ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਭਗਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਭਗਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਹ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਠ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਸੁਖ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰੂਗਾ, ਸਿਮਰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੇਤ ਹੈਗਾ। ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਸੁਖ ਦੇਵੈ, ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਆਪ ਹਰ ਭਾਵੈ। ਉਹ ਹੈ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਹੈ ਸੇਵਕ। ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਸੁਖ ਦੇਵੈ। ਅਸਲੀ ਸੁਖ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਸੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ, ਵਿਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਹੁੰਨੇ ਆਪਾਂ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਨਾਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਬਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਆਪਣਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਕੀ ਆਪ ਪੈਜ ਰੱਖੈ,
ਆਪਣਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਵੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਵੇ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੇਣੀ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੋਜ਼ਸ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਰਮਰਾਏ ਹੈ ਹਰ ਕਾ ਕੀਆ, ਹਰ ਜਨ ਸੇਵਕ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ। ਆ ਧਰਮਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਧਰਮਰਾਜ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਐਮਪਲਾਈ ਹੈਗਾ ਧਰਮਰਾਜ। ਹਰ ਜਨ ਸੇਵਕ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਨੂੰ, ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਹਰ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸੋ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪਿਆਰਾ, ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਝੱਖ ਝੱਖ ਆਵੈ ਜਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੋ ਹਰ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸੋ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪਿਆਰਾ, ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਝੱਖ ਝੱਖ ਆਵੈ ਜਾਵੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਝੱਖ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪਾਈ, ਦੇਖ ਲਓ ਝੱਖ ਮਾਰ ਕੇ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਤਾੜ ਕੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਗਣ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਹੋਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਗਣ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਗਾਹਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਰਾਏ ਹੈ ਹਰ ਕਾ ਕੀਆ, ਹਰ ਜਨ ਸੇਵਕ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਰਾਜ ਜਦ ਕਾਗਜ਼ ਫਾੜੇ ਤਾਂ ਦਰ ਲੇਖਾ ਸਮਝ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਤੁਸੀਂ ਜਮਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੋਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਪਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਆਵਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਾਰ ਪੂਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿਧਾਨ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਸੁਖ ਦੇਵ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸੰਗਤ ਦੇਊਗਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੈਸਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਬਈ ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਆਪ ਹੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਮ ਵਸਾਈ ਬੈਠੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਹਦਾ, ਆਪ ਵੀ ਉਹੀ, ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਕੈਸੀ ਖੇਲ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਏਦਾਂ ਮਿਲਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਊਗਾ ਆਪੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਤੂੰ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਕਰ, ਚੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਤਾਂ ਤੁਰ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੈ, ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ।
ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੈ, ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤੰਦਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਤਾ ਤੂੰ। ਮਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਮਨ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਅਤ ਵੱਡਾ, ਅਤੁਲ ਨਾ ਤੁਲਿਆ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਅਗਮ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਮਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗੋਚਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਗਾ। ਅਤ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ। ਅਤੁਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਆ ਭਾਈ, ਤੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਤੁਲਿਆ ਜਾਏ। ਕੀਮਤ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ? ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦੇ ਭੇਦਿਆ, ਇਨ ਬਿਧ ਵਸਿਆ ਮਨੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿੰਨਣਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦੇ ਭੇਦਿਆ, ਇਨ ਬਿਧ ਵਸਿਆ ਮਨੇ ਆਏ। ਆ ਭੇਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਆਪ ਅਮਿਓ ਹੈ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਰਹਾ ਸਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਪ ਅਮਿਓ ਹੈ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਰਹਾ ਸਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਭਿਆਸੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਸਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ। ਆਪੇ ਮਿਲਿਆ, ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਆਪੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਆ, ਆਪ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਆਪੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਤ ਪਿਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮਾਂ ਨਿਕਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ। ਕੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ 5 ਵਕਤ ਜਾ ਕੇ। ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਕਾਲ 'ਚ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ 'ਚ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਪਾਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਏਦਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਿਮਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੋ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੇ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਪਿਊਟ ਪਾਉਣਾ। ਜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ
ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੌ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ गोरखी साहब कि ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड पराण। ਵੇਖ ਲਓ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਚਲਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਝੀਲ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਛੱਪੜ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਬਲੌਕਿੰਗ ਕਰਤੀ ਨਰਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਤਲਿਆਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ, ਹਾਂ ਭੀਖਣ ਜੀ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਵੀਦਾਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਕੀ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਭਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਸੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਕਮਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਧਰਮ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਵਾ। 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ 3 ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਖੋਲ ਲਿਆ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ 4 ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੋਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੇ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਨਾ ਟੌਪਿਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਦਾਂਤੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। 5 ਵਕਤ ਕੀ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 40 ਘੰਟੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਹੁਣ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਤ ਜਾਈ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਲਾਗੋ ਰੰਗ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਾਂਸੀ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਬ ਜਸਟ ਸੋਚੋ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਿਤਨੇਮੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ, 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਵਕਤ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਗਈ ਆ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਬਾਣੀ ਚ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਜੀ। ਰਾਮ 2 ਵਾਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਪ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 88 ਸਰੀਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਓਦਾਂ ਮੱਥਾ ਮੁੱਠਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਂ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਬਗੈਰ ਵਿਚਾਰ ਮਾਰੇ, ਬਗੈਰ ਮਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ।
ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕੰਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਮ ਅਗੋਚਰ ਅਤ ਵੱਡਾ ਅਤੁਲ ਨਾ ਤੁਲੇ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਨਾ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਅਵਸਥਾ ਚ ਜਿਸ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਜੋ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਐਂਡਲੈਸ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਕੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 10,000 ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਓ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਹੈ, ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਬਣ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਿਓ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਿਓ ਬਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਧੀ ਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਧੀ ਬਣ। ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਲੇ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਗੋਲਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਸੋਨੂੰ ਹੈਗੇ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਗੋਲਖੀ ਸਾਹਿਬ। ਗੋਲਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੌਗ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਬੋਲੋ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦਿਆ ਇਨ ਬਿਦ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਭੇਦਿਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ, ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਇਨ ਬਿਦੇ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ? ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੰਦੂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਕ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚਿੱਤ ਚ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਨਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਪ ਹੈਗਾ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਸੂਖਮ, ਇੰਨਾ ਸੂਖਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਪਾਂ ਚੇਤਨਾ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਬਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਚੇਤਨ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਚ ਹੋਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਚੇਤਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਅਚੇਤਨ ਰੂਪ ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਏਰੀਆ ਚ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੇਤਨਾ ਚ ਪ੍ਰਗਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਨ ਜੋ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਅਚੇਤਨ ਹੈ। ਉਹ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਰੀ ਜਾਓਗੇ ਉਧਰ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਧ ਤੇ ਘੁਮਾਈ ਜਾਓ,
ਕੰਧ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੜੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੇਤਨ ਆਪਾਂ ਚੇਤਨਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਵ ਦਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਕੱਲੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਬੋਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਭਾਤ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਤਮਾ ਵੀ ਚੇਤਨਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਦੇਖੋ ਪੱਥਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੇਤਨਾ ਗੁਪਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੀ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦੀ ਮਿਕਦਾਰ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਜਰ ਕਰਦੇ ਜੋ ਨਾ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਲੋਡ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਬੱਤੀ ਆ, ਕਿੱਡੀ ਮੋਟੀ ਤਾਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਤਾਰ 'ਚ ਵੀ ਕਰੰਟ ਭੇਜ ਦੋਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਰ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਰ ਪਤਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਤਾਰ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਟ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਘਟ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧੜਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੂਜਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦਿਆ, ਭੇਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭੇਦ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ 2, 2.5 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਚਾਈ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਈ। ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ 2 ਵਿਦਿਆ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਪਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਪਰਾ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਅਪਰਾ ਵਿਦਿਆ। ਤੇ ਪਰਾ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ, ਸੈਲਫ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਹ ਫਰੂਟ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਹ ਗਿਆਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂ, ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਇਹ ਮਨ ਇਹੋ ਧਨ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਤ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਬਈ ਦੇਖ, ਧਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਦੇ ਧਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਅਸਲੀ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਾਮ ਧਨ ਰੱਖਿਆ। ਨਾਮ, ਇਹ ਧਨ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਤ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਗੁਪਤ ਹੈਗਾ। ਟੋਟਾ ਮੂਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਲਾਹਾ ਸਦ ਹੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਭਾਈ, ਜੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਨਾਮ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ। ਲਾਹਾ ਸਦ ਹੀ ਹੋਏ, ਔਰ ਲਾਭ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੋਟਾ ਮੂਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਲਾਹਾ ਸਦ ਹੀ ਹੋਏ। ਖਾਦੇ ਖਰਚੈ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਉਹਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,
ਔਰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਹਿਸਾ ਮੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਨਤ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਦੀ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖੇ ਪਾਈਏ ਜਾ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਮ ਤਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਏ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਏ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗਾ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਧਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਸੇ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਧਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਕਿ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਟਿੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਹਿਜ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਚ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਚੰਗਿਆਈ ਉੱਥੋਂ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਣੀ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਬੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਵੀ ਮਾੜੇ, ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਬਣ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਸੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਦਿਆਂ ਖੁਦਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਹਿਸਾ ਮੂਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਝ 5 ਲੱਖ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 50 ਲੱਖ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 5 ਰੁਪਈਏ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਬੂੰਦ ਦੀ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ। ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ। ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਸਭ ਕਟ ਅੰਦਰੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬਾਹਰ। ਦੇਖ ਲਓ ਕੈਸਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਘਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੀਵ ਬਣਾਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ। ਆਪੇ ਗੁਪਤ ਵਰਤਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਪਤ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਰਹੇ, ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਰ ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਨਿਊਟਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਵੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ। ਜੁਗ 36 ਗੁਬਾਰ ਕਰ ਵਰਤਿਆ ਸੁਨਣਾ ਹਰ। 36 ਯੁੱਗ ਤੱਕ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਬਾਰ ਸੀਗਾ। ਗੁਬਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਭਾਈ। ਉਹ ਧੁੰਦ ਆ, ਗੁਬਾਰ ਆ, ਕੀ ਹੈਗਾ। 36 ਯੁੱਗ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਣ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸਿਰਫ ਗੁਬਾਰ ਸੀਗਾ, ਸੁਣ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਨਾ ਸ਼ਾਸਤਾ ਆਪੇ ਹੀ ਨਰਹਰ। ਕੋਈ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਆਪ ਹੀ ਨਰਹਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਬੈਠਾ ਤਾੜੀ ਲਾਏ ਆਪ ਸਬਦੂ ਹੀ ਬਾਹਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਂਤ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ।
ਆਪਣੀ ਮਿੱਤ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਗੌਹਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਈਕਾ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਦੀ ਸੀਮਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪੇ ਹੀ ਗੌਹਰ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੌਹਰ ਹੈਗਾ, ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਭ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੱਖਾ ਪੁੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕੋ ਆ। ਬੱਤੀ ਵੀ ਉਹ ਆ, ਪੱਖਾ ਵੀ ਉਹ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠਾ। ਆਪ ਜਸਟ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਕਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਮੋਟੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਲ ਨੇ, ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਦਾੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਹੁਣੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਧੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੈ ਘਰੇ, ਚੌਲ ਕਿੰਨੇ ਪਏ ਆ, ਖੰਡ ਕਿੰਨੀ ਪਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡਦਾ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਬੰਦੇ ਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਵੱਡੀ ਆ। ਇਹੋ ਮੈਮਰੀ ਤੇ ਮੱਖੀ ਚ ਲੱਗੀ ਆ, ਕੀੜੀ ਚ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਾਟੇ ਚ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੱਛੀ ਚ ਲੱਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਲੱਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਭਾਵੇਂ 50,000 ਗਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪੁਰਜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਐ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜੇ ਇੰਨੀ ਸਿਸਟਮ ਚ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੱਖੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਡੂਮਣੀ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਮੱਖੀ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਡ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਦ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਮਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਚ ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫੁੱਲ ਫਲ ਵਗੈਰਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖੋਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚ ਵੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਡਿਸੀਜਨ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਸੋ ਬੜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬੜੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤੈਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਈਵਨ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਖ। ਤੂੰ ਜੇ ਆਦਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਾਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਉਤਰ ਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਦਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 99.9% ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ 0.0 ਜਿਹੜਾ 1% ਆ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ 99 ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ 0 ਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ 1% ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਰਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵੇਖਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਜੇ, ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ,
ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤੰਜਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦੀ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆ ਵੇਖੋ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯੁੱਗ 36 ਹੁਣ ਕਈ ਯੁੱਗਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਛਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪਣੇ ਚ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦਾ ਉਹ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਜੇ। ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਕਦੇ ਇਹ ਮਨ ਚੋਂ ਵਰਕਾ ਪਾੜ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਦਾ। ਇਹ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਖੀ ਝੱਲੋਗੇ ਤੇ ਹਵਾ ਆਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਝੱਲੋਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਪਾਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀਰ ਆਪੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਸਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਟ ਬੜਾ ਸਲੋਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਦੰਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਥੋੜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਖਾਈ ਜਾ, ਨਾ ਸਫਾਈ ਕਰ, ਹੌਲੀ ਦੰਦ ਤੇਰੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪੱਥਰ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨ ਲਓ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਰੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੌਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਗਦੇ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਛੂ ਮੰਤਰ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਤੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਨ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਹਵਾ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਆਪ ਜਸਟ ਸੋਚੋ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ। ਆਪ ਜਸਟ ਸੋਚੋ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲਬ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਪੌੜੀ ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਚ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਔਰ ਸੂਰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾਗੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਹੁਕਮ ਚ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਗੁਰੂ ਆ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੁਛ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਪੀਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਹੈਗੀ, ਸੇਮ ਸਪੀਡ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਗੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਫੂਡ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੂਸ ਪੀਤਾ, ਜੂਸ ਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਜੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਜਸਟ ਸੋਚੋ ਕਿ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬਰੀਕ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੂਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਥਾਂ ਲੰਘੂਗੀ। ਆਪ ਜਸਟ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਈਡੀਆ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੂਹਾ ਕਿੰਨਾ ਫੁੱਟ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚੌੜਾ ਹੈ।
ये मकान किड्डा वड्डा है, आ छत किड्डी उच्ची है। ये डाटे जिहड़े ने ये डाटा नूं अंदर सेफ करने लई भी ते मैमरी जिहड़ी दित्ती है उस परमात्मा ने फिट कीती है। आपां वेखो अगले बन्ने वेहने, पिछले बन्ने वेखो बंद है दरवाजा, मगरले बन्ने मगर ते आपां नूं कुछ भी नहीं पता। जिद्दां अंदर कोई जिहड़ी लाइट है हैडलाइट है वो अगे नूं वेंदी है, अगे नूं। ये भी ਉਹਦਾ डिजाइन। ਹੁਣ देखो हड्डियां की गल करदा मैं, हड्डियां दे विच भी कितना रब ने वो सिस्टम बनाया। हड्डी टुट जाए डॉक्टर कोई जोड़ नहीं सकदा, कोई आके लागे करके रख दूगा, जोड़नी अपने आप ही नजर साहब। बिल्कुल ਇਹਦਾ मतलब कुदरत ਨੂੰ भी पता है कि हड्डी टुटनी है ते ਇਹਨੂੰ जोड़ने ਦੇ ਲਈ सिस्टम बनाया। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ फिर इत्थे आ देखो निजर साहब आ वेखो की कह रहे ने अगले बन्ने, कहंदे जो कि शक्ति वो फिर समाधि लीन हो जांदा। फिर कहंदे उत्थे वेद पुराण ना शास्त्र आपे ही हर ना नरहर आप ही है कल्ला, कोई ज्ञान गुण नहीं, कोई लोड़ ही नहीं है ज्ञान दी, किहनूं देना है ज्ञान। सारा कुछ ਉਹਦੇ ਚ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤਾੜੀ ਲਾਏ ਆਪੇ ਸਭ ਤੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਚ। सारे तो अलग हो जाता है सारे। हाँ? बैठा ताड़ी लाए आप सबदू ही बाहर, सारे चीज तो बाहर, सारा कुछ समेट लिया उन्हें, ताड़ी ला के बैठ गया अपनी मस्ती च अपनी चल जाता है। फिर कहते अपनी मत आप ही जानता आपे ही गौहर, अपनी मित आप ही जानदा। कहते वो मालक परमात्मा किन्ना हैगा पाए, की ओदी सीमा हैगी वो मालक जानदा है पाए, और वो किन्ना वड्डा है ये भी वो मालक परमात्मा ही जानदा है। सब तो पवित्र हैगा वो मालक नहीं। साध संगत जी ना ते तुसी दस सकदे ते ना मैं दस सकदा, कोई भी नहीं दस सकदा। ये जो ने किद्दां कीता है, क्यों कर रहा है, किद्दां कर रहा है, वो ओही जानदा है। ये सीक्रेट हमेशा ओदे कोल ही रहे। किद्दां पानी पैदा कीता है, किद्दां धरती पैदा कीती है, वो जानदा है। आपां अंदाजा ला सकदे हैं, आइडिया ला सकदे हैं, बट रियलिटी सानू नहीं। ये रेता कित्थों आई, बजरी कित्थों आई, मुश्किल है काम। ये आकाश किद्दां बनाया, हवा किद्दां बनाई, ये सूरज उत्थे इन्ना दूर क्यों सैट कीता, चंद्रमा कितनी दूर सैट क्यों कीता है, ये वो जानदा बई। साडी बुद्धि दी लिमिट है, पर ओदी जिहड़ी कीती हुई जो भी शक्ति है ओदी कोई लिमिट। आज दी विचार इसे समाप्त नहीं कर। हाँ जी वीर जी, बहुत वधिया जी, बहुत वधिया। ओके। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुर प्रसाद। हे मेरे पिता गरीब नवाज बाणी पढ़दे विचार करदे बाणी सरवण करदे अनेकां प्रकार दीआं भुल्लां अते गलतियां हो गईयां निदान बच्चे समझ के माफ करो, अगे तों शुद्ध ते स्पष्ट बाणी पढ़न दी आग्या बख्शो। आई संगत की हाजरी अपने दाते प्रवान करनी, दे निरोगता बख्शनी, तंदुरुस्ती बख्शनी, समत बख्शनी, नामधन बख्शना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे पिता की अरदास आई, एक माता अपने बच्चे की अरदास करा रहे ने, कहते ने कि बाहर उन्हें कागज लाए ने, आप मेरे पुराण दी शुभ भावना की पूर्ति करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू वाहिगुरू
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਸਨੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।